агар шумо аз уҳдаи пухтани хӯрокҳои қадимаи миллӣ мебароед ва мехоҳед ки ба дигарон маҳорату малакаи ошпазиятонро нишон диҳед, пас барномаи Хони Тоҷикистон ин имкониятро барои шумо фароҳам меорад. телефон барои тамос 988 53 52 57. Хони Тоҷикистон, тарғибгари хӯрокҳои лазизи миллӣ. дуруд мегӯем ба шумо бинандаҳои азизи шабакаи Сафина. ин барномаи навбатии Хони Тоҷикистон аст ва меҳмони навбатии барномаи мо ҳастанд апаи Садбарг Боқиева. бори дигар салому алайкум. ассалому алайкум ва алайкум ассалом ҷамшид ҷон. саломат бошанд. имрӯз бинандаҳои азизи шабакаи Сафина, хосатан шавқмандони барномаи Хони Тоҷикистон бесаброна интизоранд ки имрӯз апаи Садбарг кадом хӯроки миллӣ, кадом хӯроки болаззати тоҷикиро омода мекунанд. беҳтараш худатон мегуфтед. ташаккур. қаблан ман росташро гӯям мехостам ки ҳамин хӯроке ки маъмул аст ҳамаи мардуми билҷумла Кurdистон ҳозир ӯро дӯст медоранд, хӯроки маъмули қуртобро омода кунам. лекин дидам ки дар барномаҳои шумо бештар ҳамин барнома ҳама мардум қуртобе ки дар барномаҳои дигар шабакаҳо, ба ҳамин хотир ман имрӯз хостам ки як хӯроки миллии дигарро бо номи шикана ки ин асосан аз нони тинукиё ки чапотӣ омода мешавад бо маскаи хонагӣ, бо шири хонагӣ. хеле олӣ, хеле олӣ. бинандаҳои азиз гуфтанд ки хӯрок ном дорад шикана. хӯрок бисёр таърихи зиёд, яъне чандин сола дорад. бале. ва бинед ки маскаи хонагӣ, шири хонагӣ дар табақи чӯбин. акнун унаша худатон фикр кунед ки чӣ гуна лаззат дорад, чӣ гуна мазза аст. ҳатман ки дар охири барнома ба шумо ман хоҳам гуфт. ва гуфтед ки нони тунукӣ ё нони чапотӣ, вале дар баъзе минтақо чапотӣ мегӯянд, дар баъзе минтақо нони тунукӣ мегӯянд. ва пеш аз он асосаш ман фикр мекунам ки дар ин ҷо бояд ки нон омода шавад. ҳатман ки нони гарм бояд бошад. нони гарм бояд бошад. медонед, ман фикр мекунам ки ҳамин мардуми тоҷик аз азал мардуми меҳмоннавоз ҳастанд ва дар ягон гӯшаи олам ман мардумеро надидам ки ба мисли мардуми тоҷики ман инқадар меҳмонро дӯст бидоранд, инқадар меҳмоннавоз бошанд. ва ҳамин хеле ки мегӯянд охирин дорои худро ҳамин мардуми тоҷики ман болои дастурхон мегузорад барои меҳмони азизу гиромиқадр. ва ана ҳамин вақте ки шумо дар бораи хамир гуфтед, ман мехоҳам як чизро ба шумо ёдовар шавам ва ба бинандагони арҷманд ки мисол вақте ки мо духтарча будем, хай мумкин дар синфи 5 мехондем, 6 мехондем, худораҳматии момаам мегуфтанд ки ҳамин одаме ки хамир мекунад бояд ки дасташро бо ишқороб ҳатман бишӯад. асосаш дар ҳамин хоб хӯрок пухтан, пухту паз, ман намедонам, бояд ки пеш аз ҳама чандин кадбонуҳо дар барномаи Хони Тоҷикистон гуфтанд ки тозагӣ дар ҷои аввал меистад. ба тозагӣ бояд риоя кард. ва ман фикр мекунам ки гуфтем ки шир, маска ҳамаш хонагӣ, табиӣ ва тоҷикӣ асосаш хӯрок нест, хӯроки тоҷикӣ. ва ман гуфтам ки бояд ки нони тунукӣ хоб омода шавад ва нони гарм низ бошад, яъне навакак аз танур ё навакак аз чакдон канда шавад. мо хамиро алакай то он вақте ки шумо мисол омадани шумо мо алакай хамиро хелидем, шукронаи худо дар ҳозир алакай рост кардем. ва шояд ки баъди чанд дақиқаҳо мо меравем барои омода кардани нони тунукӣ, нони чапотӣ. ҳозир нона мегирем, тап мекунем дар мо тап мекунем, ҳамун дар болои ҳамун нонросткине ки нонросткин мегӯяд, дар болои ҳамун нони чапотиро, тунукиро тап мекунанд. баъдан мепазем. худо хоҳад. баъд аз чанд сония бармегардем ва шумо мебинед маҳорату малакаи олии нонпазӣ апаи Садбаргро. боро ҳамроҳ бошед.
دوستان عزیز اکنون اپای صدبرگ نانهای تونوکی یا خود نانهای چپاتی را پختند و آماده است. من میبینم که بسیار یک نانهای زیبا و بویش بر مشام میرسد. باور کنید دوستان عزیز واقعا هم علامت دهات به خاطر میزند. اکنون چیکار میکنیم؟ بوی نان گرم مادر، بوی دستان مادر میکنه. بله بله بله. کشلاقه که من بوی چپاتی دارم میگم که چیکار میکنیم اکنون؟ حاضر ما خدا خواهد میگیریم. انا همین چپاتی را درون انا همین طبق چوبیده میمونیم. اصلا نان شکمی خوراک شکمه را که اساسا از مسکه خونگی و از شیر خونگی آماده می شود و از نان چپاتی و اگر این نان با دستان خود انا همون مادر خانه یا که کدبانی خانه اگر پخته شدگی باشد بسیار باز یک مزه و لذت دیگر دارد. چنانه که اپای صدبرگ با هم دستان خودشان پختند و ببینید که چگونه خب یک نمای زیبا نیز دارد. خب اکنون من این خیل میکنم اینها رو این خیل میمونه برای اینکه برای ما خلل نرسونن. بسم الله الرحمن الرحیم. بس همین شما میرسونم بیننده عزیز که اکنون من این نان چپاتی و تنکی که چکاری که همگان دیدن ما با دستان خود این نان را شوریدیم خریدیم با دستان همین خود پختیم شکرانه پروردگار و من مرحمت نان را با همین طبق چوبین میمونیم با دستان خودشون میمونیم. بله با دستان خود اینجا میمونیم من خیلی میمونیم خدا خواهد و یک چیزی دیگر رو باید یادرس شویم که اساساً خوراک‌های شیری رو خواه جرغوت است، خواه چکه است، خواه شیر است حتما ما باید که با قاشق چوبین کوبیم یا که یا جای میکنیم یا میکوبیم یا که آماده میکنیم. برای چی گویم؟ یعنی استفاده میبریم در مسئولات شیری قاشق چوبین. برای اونه که قاشق چوبین انا همون مزه و لذت همون خوراک شیری رو ویران نمیکنن. لیکن از همون قاشق‌های آهنی همون خواه نخود همون مزه انا همون شیر دیگر میشه. درست. خیلی عالی. دوستان عزیز چیکار کردیم؟ اکنون در طبق چوبین نان تونوکی رو انداختن اپای صدبرگ. بعداً به سهم شما میرسونم که خب همون مسکه‌ای که میبینید مسکه خونگی است چگونه بوی لذیذ دارد و مرحمت از این مسکه خانگی ها بوی علف و بوی گیاه ها و بوی همون علف های کوهی تاجیکستان عزیز و مشام رسیده ایستاده است. واقعا هم و ببینید که همون مهر و محبت تاجیکی که این هم یک همین جزئی جدا نشونده انا و عرف و عادت ما تاجیکان است که چگونه در دهات مثلا مهر و محبت نسبت یک دیگر چگونه است، صمیمیت چگونه است. چیزی که در بالاتر اظهار کرده بودیم اساساً مهر در دهات هست میگویند و وقتی که ما خوراک رو تیار میکنیم و شما خوب میدونید که در دهات ها اگر در یگان خانه توی میشود معرکه میشود اگر بر فرض که یگان نفر از همسایه های دور هم باشد او خواه بیمار است خواه مقصد که یگان در اون اویله کودک نو تولد شده است یا که پیری سال خورده است و آماده نمیتواند به هم معرکه آماده نمیتواند حتما حق اون آدم در همون خاندانی که معرکه صاحب تو یا صاحب معرکه هست و میگویند که این آش یا که این خوراک رو برده حتما به خانه اکای ربی بتید یا که به خانه اکای علی خان برده تید یا که به خانه خاله گلسره برده همین خوراک رو بتید که مقصد که مریض است بیمار است آماده نتوانست یا که در خانهش مهمون نو کودک نو تولد شده است یا اینکه پیر سال خورده است آماده نتوانست. ببینید که چگونه از مهر و محبت صداقت دوستداری و مهری حقیقی نسبت هم دیگر زیرا که انا همین محبت است که با محبت انا همین صمیمیت است انا همین مهر است که مردم تاجیک من چیزی که گفتیم مردم تاجیک توانستند که به همه نمودی مقصد که همین مانعه ها ضدیت ها به همه مانعه ها به همه سطح ها نگاه نکرده شکرانه خدا که تا امروز همچون ملت توانستند که خود را نشان دهند در عرصه بین المللی امروز تاجیک را ما همین آش پلاوی تاجیکی را بسیار دوست می‌داریم ما سموسه های تاجیکی را ما نان های چپاتی و گردچه تاجیکی را دوست می‌داریم. اپای صدبرگ میدونید چی در همین لحظه بیننده ها ما رو تماشا دارند و میگویند که این اپای صدبرگ سر نمیکنه در خوراکش یعنی ادامه میدیم او ادامه میدیم او گفتن میگیریم. خب من میدونم که شما مخبری انا برون مرزی هستید خب برنامه‌های بسیار زیبا خوب میکنید و از همون تاجیکانی که در دیگر کشورها کار و فعالیت دارند نسبت انا نسبت عرف و عادت تاجیکی چگونه مناسبت دارند چگونه هستند؟ جمشید جان باور کنید وقتی که من به کشور روسیه سفر میکنم و از سر از اورال
تا سیبیر تا شرق دور در کجایی که رفتم باور میکنه در خاندان مردم تاجیک انا همین دیگدان یا چگدان تاجیکی رو دیدم. انا همین چگدان هم رمز چی است؟ رمز اون است که مردم تاجیک مردم کشمنچی نبودن. مردم تاجیک از ازل مردم زمیندار، خانه‌دار، پاکیزه روزگار، آبادکار بودن هستن و خواهند ماند تازه روزگار. بله. دوستان عزیز من نیز فکر میکنم که شما چگونه خوب انا این بس است کفایه با فکرم بس است برای اکنون ادامه میدیم با انمون کردن کمک دیگر فکر میکنم کمک دیگر و دوستان تو این دم چیکار کردیم در طبق چوبین نان تونوکی رو گذاشتن از بالایش مسکه خانگی رو و باز کن میکنیم. به همگان معلوم است که نان بالجمله نان گرم در خاندان هر یک مردم تاجیکستانی همچون عزت مهمان به حساب می رود و همین دسترخوان رو اگر از تمام نقل نوای دنیا اگر ما همین بیاریم پر کنیم لیکن اگر نان نباشد که همون دسترخوان خالی میتونه. به همین خاطر چخیلی که میگویند نام بود چو جانی آدم عزتی مهمانی آدم قوت و درمانی آدم می پرستم نانی گندمه خشه های دانی گندم می پرستم نانی گندمه خشه های دانی گندم. سلامت باشید آقای صدبرگ آوازتون خسته نباشد. دوستان عزیز بینید که بعد از چند لحظه الکه شیر خوب آماده شده است. فطیر با اردی آسیابی کلچه های بسیار لذیذ است. بینید بسیار نوکک از انمون تنور با قایماق روی شیر. بله با قایماق روی شیر. دوستان عزیز ما علاقه همین شیر رو میتوانیم که یک بار همین خیلی ریزیم لیکن برای اونه که خب من فکر میکنم یک بار ریزید خوبتر میشه. بله خیلی بیاد ما چون میگن که دور شکند سخن دوست نشکند. بسم الله سلامت باشند. و اصلا شیر گنج است جمشید جان. درست. در مردم ما اصلا شیر و گنج میگویند. در خاندانی که گاو و مال هست برکت هست. در خاندانی که شیر هست برکت هست. درست. ما را همین خاطر بسم الله الرحمن الرحیم. ای سلامت باشن. من از نواربردار خواهش میکنم که انامین زیبایی رو نشون دیان که وقتی که شیر گرم رو در بالای انم مسکه خونگی انداختند اپای صدبرگ یک زیبایی یک بوی بسیار فوق‌العاده برمشون میرسد. سلامت باشند. یعنی مرحمت چگونه است؟ آماده شده؟ بله آماده شد و علاقه شکنه ما آماده شد. مرحمت دوستان میتوانند که آماده شینند دستور رو تازه شسته آماده شینند و مقصد که استعمال نمایند. استعمال کنند. دستور رو تازه شستن. دوستان عزیز آماده شد شکنه بعد از چند لحظه برمیگردیم و میچشیم با اپای عزیز اومده ما نمان این خوراک بسیار با لذت تاجیکی رو ما رو همراه باشید. بعد از چند لحظه برمیگردیم. اگر شما از عهده پختن خوراک‌های قدیمی ملی میبرید و میخواهید که به دیگران مهارت و ملکه آشپزیتون را نشان دهید پس برنامه خانه تاجیکستان این امکانیت را برای شما فراهم می‌آورد. تلفن برای تماس 988 53 52 57. خانه تاجیکستان ترغیبگر خوراک‌های لذیذ ملی. دوستان عزیز دست ها رو شستیم نزد دسترخوان نشستیم با پای صدبرگ استعمال میکنیم یا خود میچشیم خوراک بسیار لذیذی تاجیکی شکنه رو. مرحمت باشید باشید. مرحمت یعنی چگونه این رو استعمال میکنن؟ این رو اساسا بسم الله الرحمن الرحیم خب بسم چون میگن که نان از کلان است آب از خورد. بله درست قید کردید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. همین خیلی میگیرید میشکنه برای به همین خاطر شکنه میگوید همین خیلی شکسته. بسم الله الرحمن الرحیم. من دیدید کنی چشید اول شما چکنید مرحمت گیرید شما چشید بعد
شیکانه دوستانی عزیز، لذت رو بینید. شما اپای صدبر لذت رو بینید. شما مزه همین مسکه خانگی رو احساس میکنید در من همه چیز رو احساس میکنم. لذت مزه نون تنوکی، مسکه خانگی، شیر. من فکر میکنم که در همین لحظه ها به خاطر شما مقصد که انا همون نانهای گرم پخته مادرتون، انا همون آبان بچگی، آبانی که بی درد و بی غم، چخیلی که میگوین در کنار پدر و مادر وقتی که مادر نان گرم میبندد شما از در میدرید، از علف دربی است، از بازی است، از که دربی است یا که از مولچرانی است، اومده وقتی که مادر نان گرم میبندد همه وقت مادر کوشش میکند که بهترین غذا را، بهترین همون نان را اول فرزندش خورد. اپای صدبر یک خوراکی بود که واقعا هم نمایش بسیار زیبا است. لذتش اکنون دوستان عزیز تنها و تنها من در سخنی رو ایفشا کردن نمیتوانم. تنها شما آماده میکنید در خانه‌تون و میچشید و میبینید که چگونه لذت دارد. نانی گرم تنوکی که نو از چکدان یا تنور کنده شده است، مسکه خانگی، شیر گرمی بسیار بالذت. من از شما یک جهان سپاس و یک تاجیکستان سپاس میگویم به شما. تشکر. بسیار خوراک بالذت. من باوری دارم که در برابر انم کسب کارتون شما یک خوراک بسیار بالذت آماده کردید و این معنی اون رو دارد که شما از عهده پخت و پز نیز در سطح عالی میبرید. یک جهان سپاس به شما و من باوری کامل دارم که اون نفرانی که اون کدبانوهایی که از طریق شبکه سفینه خب برنامه خوین تاجیکستان رو تماشا دارند، من باوری کامل دارم بانوان عزیز که شما نیز میتوانید و این خوراک رو حتما آماده کنید در خانه‌تون برای اهل عائله، برای فرزندان. من کفالت میدم که به درجه عالی بالذت است. یعنی در آخر چی گفتنی هستید شما؟ میدونی من چی میخوام بگم جمشید جان؟ من چخیلی که دیدیم وقتی که مادرم نان میپختن حتما همون وقتی که نانشون راست میکردن حتما در آخری همون خمیرشون یک زباله رو میموندن و به همون زباله بعدا آب و نمک علاوه میکردند با آرد آسیابی حتما فطیر میشوریدن برای اونی که خوب برای شکر و برای که مردم ما اصلا شکراب رو دوست میدارن و چخیلی که شعر استاد خرندیش هستن که اگر تو خورده باشی در سر خواستار شکراب و به همین خاطر برای شکراب برای مقصد که شوربا حتما فطیر میکردن که 4 فطیر 3 فطیر 4 فطیر برای اونی که حتما اینم چخیلی که میگن از نوع خمیر فطیر و بعدا باز کلچه ها هم من امروز چخیلی که شما شاهد گردیدید ما از هم فطیر خیلی شوریدیم هم کلچه کردیم و همه این بچه خاطر است به خاطر اون است که من پیش از همه چی رو میخوام گویم که شکرانه همین تینجه و امانی وطن، شکرانه همین آبادی های وطن، شکرانه اونه که امروز هر یک مردم تاجیکستانی مقصد که با خاطر جمع، با یک روح بالیده، با قلب شاد نان میبندن، توی میکنن، شادی میکنن، خرسندی میکنن و امروز با دل خانه تاجیکستانی اگر ما وارد شویم حتما در همون خاندان دسترخوانشون پر از نان هست. با چه خاطر؟ با اون خاطری که وقتی که دسترخوان مردم پر از نان است این برکت است، این برکت روزگار است. تشکر زیاد. تمنیات ما نیز با شما بینندگان عزیز همین است که دائما دسترخوانتون پر از ناز و نعمت باشد، دائما در خاندانتون خوشی باشد، خرسندی باشد و دائما خوراک‌های ملی تاجیکی رو استعمال نمایید و بسیار خوراک‌های بالذت هستند خوراک‌های تاجیکی ولی موافق معیار استعمال نمایید، زیرا میگویند که خوراک زیاد استعمال کردن از معیار زیاد با سلامتی ضرر دارد. اینجا باشد برنامه نوبتی خون تاجیکستان با آخر میرسد. اپای صدبرگ برای ما آماده کردن شیکانه بسیار بالذت است. دوستان عزیز آماده کنید در خانه‌تون استعمال نمایید و تا دیدار نوبتی خود و نزدیکانتون رو احتیاط کنید و همیشه خوراک‌های لذیذ تاجیکی رو استعمال نمایید. تا دیدار خیر دوستان. تشکر زیاد. زنده باشید، آباد باشید. تشکر. سلامت باشید.